Değil Pakistan. Can Pakistan. Men tun par kurban Pakistan. خواتین و حضرات، ارطغرل غازی کی سرزمین اناطولیہ ترکی سے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں دھوم مچا رکھی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز سے ہے، جس کے ڈرامہ نگار، پروڈیوسر اور پروجیکٹ کے CEO میرے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد محمد بوزدہ سے ہے۔ محمد بوزدہ کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا، خوش رہیے۔ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، پوری دنیا آپ کے نام سے واقف ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف پاکستانی ناظرین سے کروانا پسند فرمائیں گے۔ Kayseriliyim. میرا تعلق ترکی کے علاقے کیسری سے ہے، وہیں میں پلا بڑا ہوں۔ میں نے چھوٹی ہی عمر میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لکھنا لکھانا دراصل میرا مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے خواب میں ابن العربی کو دیکھا۔ اس کے بعد سے میں نے سینما کا رخ کیا اور باقاعدہ سے سینیریو وغیرہ لکھنا شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پروڈکشن کمپنی بنائی۔ اس دوران سکاریا یونیورسٹی سے شعبہ تاریخ میں گریجویشن بھی کیا۔ کمپنی قائم کرنے کے بعد ہم نے کئی دستاویزی فلمیں تیار کرنا شروع کر دی اور یوں ہماری پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ ہے ہماری کہانی۔ Hikayemiz bu. میرا سب سے پہلے سوال آپ سے یہ، کیا آپ نے یہ ڈرامہ پاکستان کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے؟ کیونکہ یہ ڈرامہ پاکستان میں بے حد مقبول ہوا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ Şöyle جب ہم نے دریلش ارطغرل کو بنانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں یقین تھا کہ اس کو ضرور پسند کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایسے تجربات اس سے قبل ترکی یا عالم اسلام میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ شروع میں تو کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا، شاید لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ڈرامہ تنقید کے بغیر خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ اس عمل نے مجھ میں زیادہ ہمت پیدا کری، کیونکہ مجھے اس بات پر پختہ یقین تھا کہ اگر ہم اپنی عوام کو صحیح طریقے سے کہانی سمجھانے اور اچھے طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب رہے تو لازمی طور پر اس ڈرامے کو پوری دنیا پسند کرے گی۔ لیکن عالمی سطح پر اتنے کم وقت میں یہ سب کو متاثر کرے گا، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ جہاں جہاں چلا اسے عوام نے فوری طور پر قبول کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے پاکستان میں بھی اتنا ہی پسند کیا جائے گا جتنا عرب ممالک میں پسند کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ہمارے اندر پاکستان کی روح بسی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ پاکستان کی کہانی ہے، یہ ایک عام مسلمان کی کہانی ہے، یہ ازبیک، قزاقستان، غرض سب مسلمانوں کی کہانی ہے۔ پاکستان میں دریلش ارطغرل کو اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت و مقبولیت حاصل ہوگی، اس سے واقعی ہم سب لوگ بھی بہت حیران ہوئے ہیں۔ آپ سے ایک بڑا صاف سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان برسے اقتدار نہ ہوتے تو کیا آپ یہ ڈرامہ بنا لیتے؟ کیا آپ کو یہ جرأت ہوتی کہ یہ ڈرامہ بنا لیا جائے؟ صدر رجب طیب ایردوان نے آتے ہی نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے اسلام کی شمع روشن کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس سے پورے عالم اسلام کو روشنی ملی۔ انہوں نے ہمیں روحانی و ایمانی طور پر بہت متاثر کیا۔ صدر ایردوان نہ ہوتے تو ایسے ڈرامے کا تصور بھی نہیں تھا۔ صدر صاحب نے اس پروجیکٹ کی ہمیشہ سپورٹ کی، دلچسپی لی اور بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس کو دنیا سے متعارف کرانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ صدر طیب ایردوان عالم اسلام کا عظیم ماضی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام، اسے کیسے عظمت ملی، کس طرح اس دور کے مسلمانوں نے جدوجہد کی، یہ سب کچھ وہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور اسے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اس بارے میں چہمی گوئیاں کی جاتی ہیں کہ صدر ایردوان اکثر بیشتر اس ڈرامے سیریل کے سینیریو میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی اس ڈرامہ سیریل میں دخل اندازی نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ اس طرح ہم نے اپنے طریقے کے مطابق کام کیا۔ ہم صدر رجب طیب ایردوان کے بہت شکر گزار ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہماری پشت پناہی کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ارطغرل ڈرامہ کیسے تیار کیا؟ اس میں آپ نے قرآنی آیات، احادیث
کا بے شمار استعمال کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا. کیا اس بارے میں آپ نے کوئی ریسرچ کر رکھی تھی یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس میں آتے رہے؟ مجھے بچپن ہی سے اسلامی علوم میں بڑی گہری دلچسپی تھی. میرے دادا حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام تھے. میرے چچا بھی مذہبی علوم کے شعبے سے فارغ التحصیل تھے. میری والدہ بڑی مذہبی خاتون ہیں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے دادا کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا. اس طرح میں نے مذہب کو بچپن ہی سے اپنی روح کے اندر اترتا ہوا دیکھا. میں ان کو قرآن پڑھتا دیکھتا اور ان کی قرأت کو سنتا تھا. اس طرح قرآنی آیات میری روح کی آبیاری کرتی اور میرے دل میں اترتی چلی گئی. پھر میں نے کبھی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا اور یوں میری زندگی قرآن کے زیر سایہ چلتی رہی. یہ ڈرامہ ایسے نہیں بن گیا. میرے ذہن میں جو خیالات تھے، جو سوچ تھی، اسے میں نے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے. ارطغرل میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ دراصل میری اندر کی دنیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے اسکرین پر منتقل کیا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں تو جانتا ہوں کہ خیمہ بستیاں کس طرح بنتی ہیں، انسان خیموں میں کیسے رہتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مسائل آتے ہیں. اس طرح 13ویں صدی کے لوگوں کی روحانی کیفیت، ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں جاننے کی وجہ سے ہی میں اس کو اسکرین پر پیش کر سکا. Onu esere yansıtmaya çalıştı. آپ نے یہ ڈرامہ ظاہر ہے کہ کوئی تجارتی مقصد کے لیے نہیں بنا، یہ صرف آپ نے جو ہے دین اسلام اور ثقافت ترکی کی خدمت کرنے کے لیے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تجارت بڑی اہم ہے. ہم جو ثقافتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کس طریقے سے کامیابی حاصل کر رہا ہے. وہ ایک طرف اپنی تہذیب کو دنیا بھر میں فروغ دے رہا ہے، دوسری طرف پیسہ بھی کما رہا ہے. دراصل ہم نے بڑا رسک لیا تھا. ٹی آر ٹی کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا لیکن انہوں نے ہمیں ادائیگی کچھ عرصے بعد کرنی تھی. اس دوران ہمیں پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی. ہم نے قرضہ لے کے کام بہت مشکل حالات میں آغاز کیا لیکن اللہ کی مدد ہمیں حاصل رہی اور جس مقصد کے لیے ہم اپنے سفر پر نکلے آگے بڑھتے چلے گئے اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے. لیکن میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ ڈرامے کے آغاز کے وقت ہم میں سے کسی نے بھی اس کی کمرشل اسپیکٹ کے بارے میں نہیں سوچا تھا. ایک سیزن کی ریکارڈنگ میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اور آپ نے کیمرے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا، اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ Şöyle kamera arkası. ہم نے کبھی بھی شوٹنگ کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی اور سب نے اس پر سختی سے عمل کیا کیونکہ ہمارا مقصد ڈرامے کی اصل روح کا خیال رکھنا تھا. اس پروجیکٹ کی تیاری پر تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا. آغاز میں کسی کو بھی اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل ہونے کا یقین نہیں تھا، بلکہ کئی اداکاروں کا خیال تھا کہ اس سے قبل کبھی بھی ایسے ڈرامے پیش نہیں کیے گئے. ڈراموں میں کبھی بھی اتنے جنگی مناظر، تلوار بازی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی نہیں نظر آتی اور نہ ہی وہ سب اتنے تربیت یافتہ تھے. میں نے سب سے پہلے اس ڈرامے کی کہانی لکھی، پھر منگولیا سے ایک مصور کو بلایا جس نے سٹوری بورڈ بنایا. پھر میں نے معاون ڈائریکٹر متین صاحب کے ساتھ طویل بات چیت کی اور ایک ٹیم بنائی، پھر کام شروع کر دیا. قازقستان سے ہم نے گھوڑے خریدے، پھر تمام اداکاروں کو ٹریننگ کیمپ میں جمع کیا. 13ویں صدی کی اس زندگی کے آداب سکھائے، اس دور کے جنگجو قبائل کس طرح زندگی بسر کرتے اس کی تربیت دی. اسی دوران خیمہ بستی قائم کی گئی. یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جب سب کچھ ہو گیا اور شوٹنگ شروع ہونے والی تھی اس سے قبل ہی طوفانی بگولے نے ہماری لگائی خیمہ بستی کو تباہ کر دیا. ہم نے 9 ماہ جو دن رات تیاری کی تھی وہ سب زمیں بوس ہو گئی. اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اچھا ہوا کہ وقت سے قبل ہی یہ سب کچھ ہو گیا. پھر اللہ کی مدد سے ہم نے پچھلے تجربے کی بنیاد پر دوبارہ سے خیمہ بستی قائم کر لی جو آج تک اسی طرح قائم ہے. محمد بوزر صاحب، ترکی کے موجودہ حالات اور اس دور کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا آپ نے ترک انسانوں کو مذہب اسلام اور ثقافت کے بارے میں محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ آپ نے ڈرامہ تحریر کیا؟ دیکھا جائے تو تاریخ بھی ایک عمل کی سائنس ہے. یہ کتابوں میں محفوظ نہیں رہنی چاہیے. آج مستقبل میں ماضی بن جائے گا اور مستقبل پھر تاریخ کا حصہ بن جائے گا. اس لیے مستقبل کو تیار کرنے کے لیے ماضی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن کریم میں مستقبل سے خبردار کرنے کے لیے ہی تو پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے تاکہ ماضی سے سبق لے کر مستقبل کی راہ سنواری جائے. اس طرح ہمیں بھی اپنے عظیم ماضی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پروجیکٹ تیار کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اس صدی میں عالم اسلام کو جن مشکلات اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا موجودہ دور میں بھی کم و بیش ایسے ہی حالات ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے ان مشکل اور کٹھن حالات پر قابو پایا اور بحرانوں کا رخ کیسے موڑا، پھر دنیا کی عظیم ترین سلطنت کیسے قائم کی. ایسا کرتے وقت اس دور کے لوگ کس ذہن کے مالک تھے، کیا سوچ رکھتے تھے، اللہ سے کس طرح گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے اور کیسے اللہ ان کی مدد کرتا. پھر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا کس طرح سہارا لینا پڑتا تھا. اللہ کی بزرگ ہستیوں یا ولی اللہ جیسی شخصیات نے کس طرح مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کی. یہ سب کچھ ایک بار پھر ہم نے اس ڈرامے کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے.
पाकिस्तान में भी इस ड्रामे को इतनी बड़ी तादाद में देखने की भी वजह यही है कि लोगों को उसके जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि हम सब अपनी अजमत रफ्ता की यादों में खोए हुए हैं और उस अजीम माजी को मौजूदा दौर में हकीकत का रूप देना चाहते हैं। आपने 5 सीजन किए, चौथे सीजन में आदमी में नमाज जुमा को है अदा करते हुए दिखा है, लेकिन इस्लाम की बाकी अयाम हैं, मुसलमान रमज़ान, ईद है, इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये ड्रामा 5 सीज़न जारी रहा और हम एक ख़ास वक्त पर शूटिंग किया करते थे। मौसम गर्मा में छुट्टियों की वजह से माह रमज़ान या ईदैन वगैरह के त्यौहार नहीं आए। हमने हालात के मुताबिक ही नमाज के मनाजिर पेश किए हैं। सुलेमान शाह ने मुख्तलिफ औकात में नमाज की इमामत भी कराई। जैसा कि अर्ज़ किया, सर्दियों में शूटिंग की वजह से माह रमज़ान नहीं आया, इसलिए इसे पेश नहीं किया गया। लेकिन अब आपने देखा होगा कि कुरुलिश उस्मान ड्रामा सीरियल में माह रमज़ान के मनाजिर भी पेश किए जा रहे हैं। इसमें इफ्तार का एहतमाम भी होता है। आपके ख्याल में इस ड्रामे को में कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया है? सीरियल में तमाम कैरेक्टरों का अपना अलग रोल है। सबकी कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी ड्रामे के तमाम किरदार एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद और इंडिपेंडेंट है। तुरगुत, दुआन, बामसी, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ कैरेक्टर के मालिक हैं। और तुरुल, हलीमा, इब्नुल अरबी, सुलेमान शाह, हायमाना, सैलजान और सब के कैरेक्टर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब कैरेक्टरों ने एक दूसरे को अपने अंदर पिरो रखा है। यही वजह है कि सबको अलग मकबूलियत मिली है और आवाम इतनी दिलचस्पी से 2-2 घंटे इन किरदारों को देखते हैं। हर किरदार की अपनी दुनिया है जो ड्रामे के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह अर्तुगरुल की जानिब से अपने साथियों को यकजहती, वफादारी और इत्तेहाद का दर्ज देना है, जिसमें वो कामयाब रहता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त क्या आपने ये सोचा था कि दुनिया में ये ड्रामा इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगा? ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमने 4-5 मौसीकारों के साथ काम किया, लेकिन मैं जिस किस्म की मौसीकी चाहता था वो नहीं बन रही थी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस था। मैं जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा था। ड्रामा अपने आखिरी मराहिल में पहुंचने पर था। इस दौरान किसी ने मुझे आलपाई के बारे में बताया। मैं फौरी तौर पर आलपाई से मिला और ड्रामे की थीम और अपनी ख्वाहिश समझाई। आलपाई एक बेहतरीन कंपोजर है। आलपाई पहले भी हमारे कई प्रोजेक्ट की म्यूजिक तैयार कर चुके थे, लेकिन ये बता दूं, अर्तुगरुल सबसे हटकर है। उन्होंने मेरी रूहानी कैफियत का अंदाजा कर लिया था, फिर उन्होंने बाकी तमाम मौसीकारों से हटकर एक सहर अंगेज मौसीकी तरतीब दी। इसका अपना ही एक जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस अजीम मौसीकार का पिछले दिनों ही ब्रेन हेमरेज से इंतकाल हुआ। उनकी अहलिया अभी भी हमारे साथ काम करती हैं और आलपाई का नाम आज भी जिंदा है। उनकी तैयार करदा म्यूजिक ने ड्रामे में रूह फूंक दी। हर दर्दमंद दिल ने इस म्यूजिक को अपने अंदर उतरता महसूस किया है और उनका दिल इसी मौसीकी की लय पर धड़कता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त क्या आपने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट और ये ड्रामा सीरीज दुनिया भर में इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगी? जी, हमें इतनी तवक्को न थी, लेकिन जब हम ये ड्रामा तैयार कर रहे थे तो हमारे जहन में यही था कि इसे एक आलमी सतह का ड्रामा होना चाहिए। हमने इसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं किया था, बल्कि हमने इसे अपनी रूहानी तस्कीन और नज़रियात को हकीकत का रूप देना चाहा था। अपने दिल के अंदर मौजज़न तूफ़ान को इस ड्रामे के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश की है। यानी कहा जा सकता है कि मेरी रूहानी दुनिया ने पूरी दुनिया को भी मुतासिर किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और ईमान है, और इसी ईमान और भरोसे ने हमें कामयाबी दिलवाई और अल्लाह ने इस काम में बरकत डाली। इस ड्रामे के करैक्टरों को आपने कैसे इंतखाब किया? क्या क्या सोचा कि कैसे ये रोल अदा कर सकता है? इस बारे में क्या कहेंगे? कैरेक्टर के इंतखाब में हमने किरदार की तमाम खुसूसियात का ख्याल रखा। कोई 5 से 6 महीने में 10,000 अफराद के इंटरव्यू किए। तमाम कैरेक्टर्स का एक एक करके गहरा जायजा लिया। अर्तुगरुल का किरदार कैसा होगा, तुरगुत का किरदार, बामसी, दुआन, बाकी सबका किरदार कैसा होगा, ये कैरेक्टर कैसे ये किरदार अदा करेंगे। हमने हर चीज़ का अच्छी तरह जायजा लिया। हमने यहाँ तक देखा कि अर्तुगरुल घुड़सवारी कैसे करता है, दिली दमीर किस तरह का है। हमने सुलेमान शाह के जाहो जलाल का भी जायजा लिया। फिर जिन जिन दोस्तों का हमने इंतखाब किया, उन्होंने भरपूर सलाहियतों से अपने किरदार का पूरा हक निभाया। मुझे इब्नुल अरबी के किरदार ने बड़ा मुतासिर किया। ये बड़ा मुख्तलिफ किरदार था। मैं वैसे ही इब्नुल अरबी से मुतासिर था, तो मैं उनका किरदार अदा करने वाली शख्सियत से भी बड़ा मुतासिर हुआ। इस ड्रामे में किरदार हासिल करने के लिए भाई को कत्ल जो है वो तकरीबन जायज दिखाया गया है। क्या ये सही है या मैं गलत सोच रहा हूँ? आप क्या कहेंगे? ये उस वक्त के हालात थे और हमने वही पेश किए। हम तारीख में इस तरह तब्दीली नहीं कर सकते। ना उस दौर में डेमोक्रेसी थी, ना कोई इंतखाबी निज़ाम था। इख्तिदार में आने का वाहिद रास्ता जंग और ताकत था। जो जंग जीत लेता वही इख्तिदार ले लेता। इस मामले में हमने अपनी कोई सोच या नजरिया पेश नहीं किया, बल्कि उस दौर के हकायक को ही पेश किया है। क्या इस प्रोजेक्ट से पहले आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किए थे, बनाए थे, या वो कैसे है? जी हाँ, इससे पहले मैं सल्तनत उस्मानिया से मुतालिक दस्तावेजी फिल्में बना चुका हूँ। मैंने 26 साल की उम्र में प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और 3 साल तक बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। इसके अलावा मैंने एक सीरीज यूनुस एमरे, महमेद चिक्कुतुल अमारे की सीरीज और एक फिल्म इंसाफ की तलवार भी बनाई।
ये ड्रामा तवील अरसे TRT पर पेश किया जाता रहा, 5 साल तक जारी रहा। इतने अरसे के दौरान जो है वो लोग सांस रोक के आपका ड्रामा देखते रहे। इसकी क्या वजह है कि ये ड्रामा क्यों इतना पसंद किया गया? सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का एहसान अजीम है हम पर, रब्बे करीम की खुसूसी इनायत रही है और यही हमारी कामयाबी की वजह बनी। कई दफ़ा तो ऐसा लगता था कि शायद हम इस सीन की शूटिंग नहीं कर सकेंगे और हमारे लिए कई बार कई मनाजिर की शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था, लेकिन अल्लाह का एहसान था, उसकी मेहरबानी थी कि हम तमाम मुश्किलात पर काबू पाते चले गए और यूँ कहें कि मौजज़े रूनमा होते चले गए। यहाँ मुराद हमारी जो है हकीकी नहीं बल्कि मानवी अंदाज में है। अल्लाह ताला ने हमारे काम में आसानियाँ पैदा की और जो भी हम हिकमत अमली इस्तेमाल करते अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी अता करता। इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान क्या आपको कोई मुश्किलात पेश आई या कोई हादसा पेश आए? हमें एक नहीं कई मुश्किलात पेश आई। सबसे पहले तूफ़ानी बगोले ने खैमा बस्ती उजाड़ दी, उसके बाद फिर खैमा बस्ती में आग लग गई, तमाम कॉस्ट्यूम जल गया, कई हादसा पेश आए, बड़े कठिन हालात का सामना रहा, लेकिन रब के फजल से हम बहरानों पर काबू पाना सीख गए थे। अभी आपने देखा कि कुरुल उस्मान की तैयारी के मौके पर कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन हम इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम जारी रखे हुए हैं क्योंकि हम बहरानों पर काबू पाना सीख गए। इस ड्रामा में आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, इस बारे में क्या कहेंगे? इस ड्रामे में मुझे सभी सीन्स ने बहुत मुतासिर किया है। चूँकि मैं खुद ही मुसन्निफ हूँ इसलिए ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि हर सीन की अपनी एक अलग खुसूसियत है। इस ड्रामे में इस्तेमाल किए जाने वाले डायलॉग तुर्की के दीगर ड्रामों से यकसर मुख्तलिफ हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मुश्किलात के साथ साथ हमें कुछ दिलचस्प सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा। शुरू में तमाम कैरेक्टर्स अपने अपने दीगर ड्रामों में मसरूफ़ थे, इसलिए पहले हमने उनको उस दौर की किताबें पढ़ने को दी, फिर सबको एक मुश्तरका कैम्प में ले आए, वहीं उनकी रिहाइश करी जहां हमने इनको अमली तौर पर उस दौर के आदाब माशरत सिखाए, खाना कैसे पकाना है, कैसे खाना है, सब कुछ हमने इसी ट्रेनिंग कैम्प में उनको सिखाया। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, लेकिन हमने इसे भी लोगों के सामने नहीं आने दिया। इस ड्रामे में आपने तमाम अदाकारों के साथ तवील वक्त गुजारा है, 5 साल, इस भाई जैसे ताल्लुकात हो गए, इस बारे में क्या? हमने इस ड्रामे में 5 साल का अरसा बल्कि 1 साल ट्रेनिंग शामिल कर लें तो ये 6 साल का अरसा है। यानी 6 साल के दौरान हम दिन रात काम करते रहे जैसे कोई बच्चा प्राइमरी तक स्कूल में तरबियत लेता है। तमाम साथियों ने जबरदस्त सलाहियत के साथ काम किया, हमारी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बड़ी अच्छी दोस्ती कायम हुई जो सेट पर ही नहीं बल्कि आज भी कायम है। इस मजबूत ताल्लुक की झलक परफॉर्मेंस में आपको जरूर नजर आती होगी। हम सब ने मिलकर ही कामयाबी हासिल की है। इतना अरसा जो आप 5 साल अपनी फैमिली से भी दूर रहे, अपनी पूरे से वो फैमिली से दूर रहे, ये आपके क्या एहसास? यहाँ मैंने कुछ ज़हानत से काम लिया और अपनी अहलिया को सिनेरियो असिस्टेंट के तौर पर काम कराना शुरू कर दिया। वो रियाजी और हिसाब किताब में बड़ी माहिर है, इस तरह वो भी हमारे साथ ही काम करती रही और हाथ बटाती रही। देखा जाए तो हमारी पूरी फैमिली इस काम में मसरूफ हो गई थी। जाहिर है अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं तो फिर खुश भी नहीं रह सकते। इसी दौरान अल्लाह ने हमें एक बेटा भी अता किया। हमारे बेटे की परवरिश भी इसी सेट पर हो रही है। हमारा बेटा भी इस ड्रामे का हिस्सा बनकर रह गया है। वो इस सेट पर खूब मजे से खेलता है और ये सेट उसकी अपनी एक दुनिया बन गई है। अब आते हैं पाकिस्तान की जान में। पाकिस्तान के साथ अभी बड़ी गहरी मोहब्बत है, ये मोहब्बत कैसे आपके दिल में बसी हुई है? आप तुर्क हों और पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो ये नामुमकिन है। पाकिस्तान तो हमारी रूह में बसा हुआ है, वो हमारा दिल है। पाकिस्तान के लोग बड़े मिलनसार, मेहमान नवाज, नेक दिल और महज़्ज़ब हैं। जब हम कभी किसी मुश्किल में होते हैं तो उनको गहरा सदमा पहुंचता है। अभी चंद रोज कबल पाकिस्तान में तैयारे का हादसा पेश आया जिसका हमें शदीद मलाल हुआ है। हम भी हादसे का दुख अपने दिलों पर महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम दोनों के दरमियान भाइयों वाला करीबी ताल्लुक कायम कर दिया है। ये मोहब्बत का रिश्ता है और इंशाअल्लाह ये कायम और दायम रहेगा। इसे और मजबूत बनाने के लिए हमें फ़नून और सकाफ़त की जानिब भी तवज्जो देनी होगी ताकि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान सकें। ये ड्रामा तुर्की से ज़्यादा पाकिस्तान में पसंद किया गया है और अब तक 100 से 200 मिलियन अफराद ने इसको पसंद किया है और नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है जिसने इस ड्रामे को इतनी मकबूलियत दी और नए रिकॉर्ड कायम कराए। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा इतने कम अरसे में इस ड्रामे को इतनी मकबूलियत हासिल हो गई और इसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम को इस तरह के ड्रामों की हसरत थी और इस ड्रामे ने उनकी हसरत पूरी कर दी। ये क्या वजह है कि तुर्की में इतना मकबूल नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में ये मकबूल हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तुर्की में भी इस ड्रामे को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है। जब ये ड्रामा चला था तो तुर्की में भी इस ड्रामे ने रेटिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। तुर्की में इस ड्रामे ने जो रिकॉर्ड कायम किए वो अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। पाकिस्तान में आबादी तुर्की से कहीं ज़्यादा है और आबादी के तनासुब के लिहाज से इन दोनों ममालिक में एक जैसी ही मकबूलियत हासिल हुई है।
और आलम इस्लाम में भी ये ड्रामा जो है वो बेहद पसंद किया गया पूरे आलम इस्लाम में। अगर ये ड्रामा तुर्की में रिकॉर्ड कायम ना करता तो आलम इस्लाम में इसकी बाज़गश्त भला कैसे सुनाई देती। 5 सीजन तक इसने अपनी बरतरी कायम रखी और इस्लाम की अजमत को उजागर किया, जिसकी बिना पर इसे आलम इस्लाम में भी बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। पाकिस्तान के अवाम आपको दिलो मोहब्बत से चाहते हैं, वो आपका इस्तकबाल करने फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान कब जाने का प्रोग्राम, कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन मज़ीद कब जाने का इरादा रखते हैं, क्या पैगाम? जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है और हालात बेहतर होते हैं, हम पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। हमें पहले ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दावत मिली है। हम लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कश्मीर, सब जगह। हम तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी मिलना चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगस्त या सितंबर में पाकिस्तान जाने का इरादा रखते हैं और इंशाअल्लाह इकट्ठे ही चलेंगे। पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? मैं पाकिस्तानी अवाम को सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम अपने इस सेट को पाकिस्तानी अवाम के लिए खोलना चाहते हैं और यहाँ आपका इस्तकबाल करेंगे। वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे काम करें और मुश्तरका शाहकार तख्लीक करें। पूरी दुनिया को इंसाफ, मोहब्बत और हक का पैगाम देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दोस्ती रवां दवां है और आइंदा भी जारी रहेगी। Dil Pakistan, can Pakistan. मैं तुम पर कुर्बान पाकिस्तान। ख्वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आंदे किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।